नमस्ते बच्चे। आज हम अपना दूसरा लेसन शुरू कर रहा है। हमारा दूसरा लेसन का नाम है बचपन। हिंदी पर बचपन। एक बचपन नामक लेख ने लिखी लेखिका കൃഷ്ണ സോബത്തിയാണ് ബച്പൻ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്മരണം. ഇതൊരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പാണ്, റിമംബറൻസ് ആണ്. അവരുടെ കുട്ടിക്കാലത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളാണ് ഈ ലെസണിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. कृष्णा सोबती का जन्म गुजरात में हुआ था. हिंदी के निबंध लेखिका है. कृष्णा सोबती का जन्म गुजरात में हुआ था. लेखिका अपने बचपन के बारे में हमको बताना चाहती है. लेखिका अपने बचपन के बारे में बताना चाहती है. അവരുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी. मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी. परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं. मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी. ഞാൻ എന്താണ് और बचपन मीन्स चाइल्डहुड. बचपन चाइल्डहुड കുട്ടിക്കാലം. ഞാൻ അങ്ങനെ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് അവർ പറയാൻ കൃഷ്ണ സോബത്തി लेखिका का नाम कृष्णा सोबती. लेखिका कृष्णा सोबती. उनका जन्म गुजरात में. देखो, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी. मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी होंगी, तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी. ഞാൻ വലുതായി ഇത്രയും അവർ നമ്മളോടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര ആയിരിക്കും? ഒന്നി നമ്മുടെ ദാദി അല്ലെങ്കിൽ നാനി, ബഡി ബുआ भी, बड़ी मौसी भी. परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर भी पुकारते हैं. കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? जीजी. जीजी मीन्स ചേച്ചി എന്നുള്ളതാണ്. कहकर ही पुकारते हैं. हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ. शायद इसलिए कि पिछले शताब्दी में पैदा हुई थी. मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं. पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ. नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी. अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग. मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाक पहनी है. पहले फ्रॉक, फिर निकरबॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते. इस पैराग्राफ में संक्षेप में लेखिका अपनी बचपन में पहनने वाला पोशाक में बताती है. എന്താണ്? हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ. शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी. पिछली शताब्दी मतलब കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ട്. शताब्दी मीन्स നൂറ്റാണ്ട്. पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी. मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव. अതായത് ഞാൻ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുന്നതിലൊക്കെ എനിക്ക് എന്താണ് ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ. पहले मीन्स फर्स्ट. आദ്യം ഞാൻ पहले मीन्स पहले फर्स्ट पहले रंग बिरंगे കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ആദ്യമേ ഞാൻ ധരിക്കുമായിരുന്നു. എങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ്? നീല, ജാമുനി. നീല മീൻസ് നീല കളർ. ജാമുനി ഞാവലിൻ്റെ കളർ, ഒരു ഡാർക്ക് വയലറ്റ് ചേർന്ന കളർ ജാമുനി. ഗ്രേ കളറ്, കാല, ചോക്ലേറ്റ് കളറ്. ഇതൊക്കെ ഈ കളറുകൾ കടും നിറത്തിൽ ഡാർക്ക് കളർ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ
ആ സമയത്ത് ധരിക്കുമായിരുന്നു. अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो. പിന്നെ കുറച്ച് എന്താണ് സഫേദ് ഇച്ചിരൂടെ എന്താണ് अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो. എന്താണ് വെളുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ലൈറ്റ് കളർ സഫേദ് പെഹനോ. ഗഹരെ നഹി ഗഹര നല്ല കളർഫുൾ അല്ലാത്തത് അങ്ങനെ എന്താണ് ഹൽക്കെ രംഗ്. ഹൽക്കെ മീൻസ് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് എടുത്തുചാട്ടുള്ള കളർ വലിയ കളർഫുൾ അല്ലാത്ത ലൈറ്റ് കളർ ഡ്രസ്സുകൾ ഇടാനായിട്ട് അവർക്ക് പിന്നെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ഹൽക്കെ രംഗ്. മേനെ പിछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहने. എന്താണ് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ അപ്പം ആ നൂറ്റാണ്ടിൽ അവരെന്താണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ്സുകളെല്ലാം അവർ ധരിച്ചിരുന്നു. പഹലെ ഫ്രോക്ക്, ഫിർ നിക്കർബോക്കർ, സ്കർട്ട്, ലെഹങ്ക അല്ലെ ലെഹങ്കെ, ഗരാരെ और अब ചുടിദാർ और കേർദാർ കുർത്തെ. എന്താണ് ചുടിദാറൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഫ്രോക്ക്. കൊച്ചുകാലത്ത് കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഫ്രോക്ക് പെൺപിള്ളേരൊക്കെ ഫ്രോക്ക് ഉടുപ്പിടും. ഫ്രോക്ക്, ഫിർ നിക്കർബോക്കർ, സ്കർട്ട്, ലെഹങ്കെ, ഗരാരെ, अब ചുടിദാർ और കേർദാർ കുർത്തെ. കേർദാറിന് പിന്നെ ഫ്രില്ലുകളൊക്കെ വളഞ്ഞ ചുറ്റി ഇട്ടുള്ള ഉടുപ്പ് കുർത്തയൊക്കെ അവർ ധരിക്കുമായിരുന്നു. इस पैराग्राफ में लेखिका अपनी बचपन के बारे में पहनने वाले कुर्तों के बारे में बताती है. എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള कैसे पोशाक पहनने वाला कैसे എങ്ങനെയുള്ള ഡ്രസ്സുകളാണ്. पोशाक means dress. पोशाक ड्रेस. देखो एक बार देखो मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ. शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी. मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं. पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े रंग बिरंगे കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആദ്യം കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ധരിക്കുമായിരുന്നു. നീല, ജാംനി, ഗ്രേ, കാല, ചോക്ലേറ്റ് കളർഫുൾ ഡ്രസ്സുകളായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ നീല, ജാംനി, ഗ്രേ ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റ് ആദി. अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो. गहरे नहीं हल्के പിന്നെ ലൈറ്റ് കളർ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഞാൻ എന്താണ് തരങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡ്രസ്സുകൾ ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി. പഹലെ ആദ്യം എന്താണ് ഫ്രോക്ക്, ഫിർ നിക്കർബോക്കർ, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते. बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है. കുട്ടിക്കാലത്തെ ഡ്രസ്സുകൾ ഇപ്പോഴും അവർക്ക് കുറച്ച് ഓർമ്മയാണ്. നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. വളർന്ന് വലുതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർമ്മകൾ വരും ആയിരിക്കും. യാദ് മീൻസ് റിമെമ്പർ. യാദ് റിമെമ്പർ. हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू भर की गोल कफ. എന്താണ് ഹൽക്കി നീലി ഓർ പീലി ധാരി വാല ഫ്രോക്ക്. എന്താണ് ലൈറ്റ് നീല കളറ് और പീലി ധാരി വാല പീല മീൻസ് മഞ്ഞ യെല്ലോ കളർ ഫ്രോക്ക്. ഗോൾ കോളർ അവർ ബാജു पर भी गोल कफ. എന്താണ് കയ്യുടെ അവിടത്തെ പഫൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രസ്സ്. एक हल्के गुलाबी रंग का भारी चुन्नट वालों घेरदार फ्रॉक. അപ്പം അവരുടെ ഓർമ്മയിലുള്ള അവർ ധരിച്ചിരുന്ന ഫ്രോക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം അങ്ങനത്തെ ഫ്രോക്ക് ധരിച്ചിരുന്നു. ഹൽക്കി നീലി അവർ പീലി ധാരി വാല. പിന്നെ അതിനങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട്. ഗോൾ കോളറുണ്ട്, ബാജു കയ്യുടെ അവിടെ കഫ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ एक हल्के गुलाबी रंग. गुलाबी मीन्स रोज कलर. गुलाबी रंग मीन्स गुलाबी रंग रोज कलर. गुलाबी रंग का भारी चुन्नट वालों घेरदार फ्रॉक. नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल. താഴെ അതിനെന്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കനം കുറഞ്ഞ വന്നിട്ട് എന്താണ് അങ്ങനെ ചുറ്റിയുള്ള ഒരു ഫ്രോക്കാണ്. പിന്നെ എന്താണ്
താഴെ എന്തുണ്ട്? ഫ്രില്ലുണ്ട്. കൊച്ചു പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയാം അവരിടുന്ന ഫ്രോക്കിൽ എന്തെല്ലാം ഡിസൈൻസും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകും. देखो उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतना रंग बिरंगे रिबन का चलन था. എന്താണ് ആ ദിവസങ്ങളിൽ അവർ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രോക്കിന്റെ ഊപ്പർ की जेब में रुमाल എന്താണ് ഫ്രോക്കിന്റെ ഊപ്പർ എന്താണ് ജേബ് എന്താ रुमाल और बालों में എന്താണ് മുടി ബാൽ മീൻസ് ഹെയർ ആണ്. അതിൽ അവരെന്താണ് രംഗ് ബിരംഗ് റിബൺ. പണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും? മുടിയൊക്കെ രണ്ടായിട്ട് പിന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയോ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് റിബൺ കെട്ടും. റിബൺ കെട്ടി അതിൽ മുടിയിൽ റിബൺ കെട്ടി വെക്കും. उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते मीन्स डिफरेंट. इतराते मीन्स डिफरेंट. ഡിഫറെന്റ് കളർ പലതരത്തിലുള്ള റിബണൊക്കെ കെട്ടി മുടിയിൽ കെട്ടി വെക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റിൽ അവർ പറയുന്നത് അവർ ധരിച്ചിരുന്ന ഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഡ്രസ് മീൻസ് പോഷാക്ക്. ആദ്യം അവർ എങ്ങനെയുള്ള ഡ്രസ്സായിരുന്നു? ഫ്രോക്ക് ആയിരുന്നു അല്ലേ. പിന്നെ റിബണൊക്കെ കെട്ടി മുടി കെട്ടി വെക്കുമായിരുന്നു. देखो लेमन कलर का बड़े प्लेटफॉर्म और गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी. लेमन कलर എന്ന് വെച്ചാൽ നാരങ്ങ. ലെമൺ നീമു നാരങ്ങയുടെ കളർ. देखो दो ट्यूनिक भी याद है. എന്താണ് ഒരു തരം ഡ്രസ്സാണ്. एक ट्यूनिक भी याद है. एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी. എന്താണ് ഒന്ന് ചോക്ലേറ്റ് കളറാണ്. അതിന്റെ അന്തർ ആദ്യം എങ്ങനെയാണ്? കോട്ടി പ്യാജി ऊपर पहनने वाला. दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद. പിന്നെ വേറൊരെണ്ണമുണ്ട്. दूसरा രണ്ടാമത്തെ കളർ എങ്ങനെയാണ്? ഗ്രേ കളറാണ്. और उसके साथ सफेद कोटी. അതിന് മേളിൽ എന്താണ്? ആ ഗ്രേ കളറിന്റെ മേളിൽ വെള്ള. മനസ്സിലായോ? देखो बच्चों एक बार देखो अपने कृष्णा सोबती अपने बचपन के बारे में हमको बताती है. सेकंड पैराग्राफ में कृष्णा सोबती पहनने वाले ड्रेसों पोशाक के बारे में बताती है. कैसे ड्रेस पहनना है, पोशाक पहनना है? नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी. പിന്നെയോ കുറച്ചുകൂടെ അവർ വെള്ളമായപ്പോൾ ഏതിൻ്റെ കളറാണ്? സഫേദ്. ഹൽക്കെ സഫേദ് പഹന അല്ലേ. ഗഹനാണെങ്കിൽ എന്താണ് കടും നിറങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ലൈറ്റ് കളർ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഫ്രോക്ക്, निकरबॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते. മുടിയൊക്കെ അവർ രണ്ടായിട്ട് പിന്നെ കെട്ടി വെക്കുമ്പോൾ റിബൺ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിബൺ വെച്ച് കെട്ടുമായിരുന്നു. देखो मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है. मोजे मीन्स എന്താണ്? ജുരാബ്, സോക്സ്. മോസെ जुराब, सॉक्स. मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है. बचपन में हमें अपने मोजे से खुद धोने पड़ते थे. वो नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे. बचपन में हमें अपने मोजे से खुद धोने पड़ते थे. എന്താണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് അവരുടെ എന്താണ് ഈ സോക്സും ഒക്കെ അവരെന്താണ് ധോനപ്പെടുത്തുക, കഴുകുവാൻ. അങ്ങനെയാ നൗക്കറാനിക്കോ നഹി ദിയേ ജാ സക്തേ. വേലക്കാരുടെ കയ്യിലൊന്നും അവർ നൽകത്തില്ലായിരുന്നു. इसकी सख्त मनाही था. हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते. धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते. हम बच्चे इतवार मीन्स संडे. इतवार
इतवार संडे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते അല്ലേ. ഞായറാഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടികൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ജോലികളുണ്ട്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. ധോ ലേനെ കെ ബാദ് എന്താണ്, അതൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞത് ഷൂ ഒക്കെ കഴുകിയിട്ട് സോക്സ് ഒക്കെ കഴുകിയിട്ട് അപ്പനെ അപ്പനെ ജൂത്തെ പോളിഷ് കറിക്കെ, പിന്നെന്താണ് ജൂത്ത ചപ്പൽ ചെരുപ്പ് ഷൂ ഒക്കെ എന്താണ് പോളിഷ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നല്ല ഗ്ലേസിംഗ് ആക്കി വെക്കുക. ജബ് ജൂത്തെ കപ്പടെ യാ ബ്രഷ് സെ രഗड़ते तो പോളിഷ് की चमक उभरने लगती അല്ലേ. ജൂത്തെ അല്ലെ കപ്പടെ എന്താണ് ബ്രഷ് സെ രഗड़ते റബ്ബ് ചെയ്ത്, നിങ്ങളൊക്കെ ഷൂ ഒക്കെ പോളിഷ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നവരാണോ? സ്കൂളിലെ ഷൂ എവിടെയും പോകുന്നത് അത് പോളിഷ് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ പോളിഷ് की चमक उभरने लगती. सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं. कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है. हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही चालों का इलाज शुरू हो जाता. സർവർ मुझे आज भी बूट पॉलिश करना അല്ലേ. ആ ദിവസങ്ങൾ എന്താണ് बूट पॉलिश करना अच्छा लगता. हालांकि अब नई नई किस्म के ഷൂ പലതരത്തിലെ ഷൂ ഉണ്ട്, പലതരം ഷൂ ആ ചുके हैं. कहना होगा कि ये पहले से काफी ज्यादा आरामदेह है. हमें नए जूते मिलते, हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही चारों इलाज शुरू हो जाता. देखो, जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते. जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर. हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है. അപ്പോൾ എന്താണ് പുതിയ ഷൂ അവർ ധരിക്കും. പിന്നെ എന്താണ് പുതിയ ഷൂ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടുന്ന പോലെ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്, റുയി ചെറു നൃത്യ ഷൂവിനുള്ളിൽ അവരെന്താണ് റുയി മീൻസ് കോട്ടൺ, അത് അവർ അതിന് ചെരുപ്പിനുള്ളിൽ വെക്കും. ജൂത്ത ലഗാത്ത റുയി മോസയ്ക്ക് അന്തർ तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है. എൻ്റെ മീൻസ് കൃഷ്ണ സോബത്തി അവരുടെയും അതായത് നിങ്ങളുടെയും തമ്മിൽ എന്താണ് കുട്ടിക്കാലം വളരെയധികം വ്യത്യാസമുള്ളതാണ് എന്ന് ലേഖിക പറയുന്നു. हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता. यह एक मुश्किल काम था. शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती है. എന്താണ് ജസ്റ്റ് ശനിവാർ എന്താണ് हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता. എല്ലാ ശനിയും എന്താണ് അവർ ഒന്നിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ യാ കസ്റ്റർ ഓയിൽ അവർ കഴിക്കുമായിരുന്നു. ഏത് മുഷ്കിൽ, ചിലർക്ക് മരുന്ന് കുടിക്കാനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള എണ്ണകളൊക്കെ കുടിക്കാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ആണ് അല്ലേ. അപ്പം ഇവർക്കത് ഈ കൃഷ്ണ സോബത്തിക്കും അതെന്താണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആയിരുന്നു. ഷെൻചർക്കോ സുബോസേഹി നാക്കുമേ ഇസ്കി ഗന്ധ് ആനെ, എന്താ ഷെൻചർ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗന്ധ മൂക്കിനകത്ത് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കയറാൻ തുടങ്ങും. छोटे शीशे के गिलास जिन पर टीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती. എന്താണ് छोटे शीशे के गिलास, शीश മീൻസ് കണ്ണാടി, ഗ്ലാസ് മീൻസ് എന്താണ് കുപ്പിയുടെ അല്ലേ ടംബ്ലർ, ടംബ്ലർ അല്ല കണ്ണാടി ഗ്ലാസ്. छोटे शीशे के गिलास जिन पर टीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते. എന്താണ് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ എന്തിലാണ് ഇവർക്ക് മരുന്ന് ഈ എണ്ണ കൊടുക്കുക. ടീക്ക് ഖുരാക്ക് മീൻസ് കുറച്ചളവിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നിഷാൻ പടേ രേത്തോ ഉനെ ദേഖ്തേ ഹി മിതലി അല്ലേ. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് ഇത് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വൊമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वक्त शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था. सेहत ठीक ही रहते. എന്താണ്
എന്തായാലും ഇവർ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ഇതൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി സേഹത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഹെൽത്തി हेल्थी നല്ല हेल्थी ആയിട്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു. तुम्हें बताऊंगी हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई है. പറയാണ് എന്താ हमारे समय और तुम्हारे समय, എൻ്റെ സമയവും നിങ്ങളുടെ സമയവും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ. यहाँ तक कि बचपन की അല്ലേ തന്നെയല്ല നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളും അതിലും ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒരുപോലെയാണോ അന്നത്തെ കാര്യം? അത് 100 വർഷം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ പോലാണ് ഇപ്പം. ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലേ. അപ്പം കൃഷ്ണ സോബത്തി बचपन नाम संस्मरण में अपने എന്താണ് बचपन के बारे में बताती है. അവരുടെ കുട്ടിക്കാലത്തിനെ കുറിച്ചാണ് കൃഷ്ണ സോബത്തി ബച്ചപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്മരണയിൽ കൂടി അവർ പറയുന്നത്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് പാരയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? അവരുടെ ഡ്രസ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്ത് പറയുന്നു? പിന്നെ അവരുടെ എന്താണ് ഓരോ ദിവസങ്ങളിലെ അവരുടെ ജോലി എന്തൊക്കെയായ ജോലി ഓരോ ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ശനി ഞായർ അങ്ങനെ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. बच्चे देखो देखो बच्चे लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती है. എന്താ കുട്ടികളെ ലേഖിക ബച്ചപ്പൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് സൺഡേ ഞായറാഴ്ചകളിൽ എന്ത് ജോലിയായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത്? बचपन में बच्चे इतवार की सुबह इसी में लिखते हैं എന്താണ്? और मोजे धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे. बच्चे देखो एक बार देखो लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करते. എന്തൊക്കെ ജോലികളായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച എന്ത് ജോലിയായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? धो लेने के बाद എന്താണ് अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते. जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती. സംസ്മരണം മീൻസ് എന്താണ്? സംസ്മരണം എന്ന് വെച്ചാൽ റീകളക്ഷൻ ആണ്, ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ, ഓർമ്മിപ്പിക്കൽ, റിമെമ്പറൻസ് കേട്ടോ. कृष्णा सोबती का जन्म कहाँ है? कृष्णा सोबती का जन्म गुजरात में है. हिंदी के निबंध लेखिका है कृष्णा सोबती. बच्चों धन्यवाद.